ناظرین، کتابوں کی دنیا کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسٹیو جابس کی خود نوش جسے دنیا کے مشہور لکھاری والٹر آئزیکسن نے لکھا ہے کا خلاصہ ابواب کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اس سلسلے کی 16ویں ویڈیو ہے اور اس میں 15ویں چیپٹر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ چیپٹر بنیادی طور پہ میکنٹوش کی لانچ پر مشتمل ہے، اور اس میں میکنٹوش کی لانچ سے پہلے اور لانچ کے وقت کیا ہوا اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے آخر میں ایک بڑا ہی دلچسپ سا سوال جو پاپولر سائنس میگزین کے رپورٹر نے اسٹیو جاب سے کیا کہ کیا انہوں نے یہ کمپیوٹر پہ کام کرنے سے پہلے مارکیٹ ریسرچ کی تھی، تو انہوں نے اس کا بڑا ہی دلچسپ جواب دیا۔ تو اگر آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ مشہور زمانہ کمپنی ایپل کی روداد اسٹیو جابز کی خود نوشت سے ماخوذ چیپٹر 15 لانچ A Dent in the Universe ریئل آرٹسٹ شپ اکتوبر 1993 کی ایپل سیلز کانفرنس کا سب سے اہم نکتہ ایک ٹی وی شو پر مبنی ایک اسکٹ تھا جسے دی ڈیٹنگ گیم کہا جاتا تھا۔ جابز نے مسی کھیلا تھا اور اس کے 3 مد مقابل جنہیں اس نے ہوائی جانے کے لیے قائل کیا تھا، بل گیٹس اور 2 دیگر سافٹ ویئر ایگزیکٹوز تھے، مچ کپور اور فرید گبنز۔ جیسے ہی شو کا جنجلاہٹ والا تھیم گانا چل رہا تھا، تینوں اپنے اسٹول پر بیٹھ گئے۔ گیٹس، جو ایک ہائی اسکول سوفومور کی طرح لگ رہا تھا، کے لیے ایپل کے 750 سیلز مینوں کی جانب سے زبردست تالیاں بجائی جب اس نے کہا، 1984 کے دوران مائکروسافٹ اپنی آمدنی کا نصف حصہ ان سافٹ ویئر سے حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہے جو میکنٹوش کے لیے بنائے جائیں گے۔ جابز مسکرایا اور گیٹس سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ میکنٹوش کا نیا آپریٹنگ سسٹم انڈسٹری کے نئے معیارات میں سے ایک بن جائے گا۔ گیٹس نے جواب دیا، ایک نیا معیار بنانے کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ ایسا بنایا جائے جو نیا ہو، بلکہ ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی ہو جو لوگوں کے تخیل کو حاصل کر لے۔ اور میکنٹوش ان تمام مشینوں میں سے جو میں نے کبھی دیکھی ہیں، وہ واحد ہے جو اس معیار پر پورا اترتی ہے۔ لیکن یہاں تک کہ جب گیٹس بات کر رہا تھا، مائکروسافٹ بنیادی طور پر ایپل کے ساتھ شراکت دار بننے سے زیادہ حریف بننے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایپل کے لیے مائکروسافٹ ورڈ کی طرح ایپلیکیشن سافٹ ویئر بنانا جاری رکھ رہا تھا، لیکن اس کی آمدنی کا تیزی سے بڑھتا ہوا حصہ اس آپریٹنگ سسٹم سے آ رہا تھا جو اس نے آئی بی ایم کے پرسنل کمپیوٹر کے لیے لکھا تھا۔ 1 سال پہلے 2,79,000 ایپل II فروخت ہوئے تھے، اس کے مقابلے میں 2,40,000 آئی بی ایم پی سیز اور اس کے کلون فروخت ہوئے تھے۔ لیکن 1993 کے اعداد و شمار بالکل مختلف تھے، 4,20,000 ایپل II اور 13 لاکھ آئی بی ایم اور اس کے کلون، اور ایپل 3 اور لیزا دونوں اپنی موت مر چکے تھے جب ایپل سیلز فورس ہوائی پہنچ رہی تھی۔ اس شفٹ کو بزنس ویک کے سرورق پر شائع کر دیا گیا۔ اس کی سرخی پرسنل کمپیوٹرز اور فاتح آئی بی ایم ہے۔ اس کے اندر کی کہانی میں آئی بی ایم پی سی کے عروج کے بارے میں تفصیل تھی۔ مارکیٹ کی بالادستی کی جنگ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، میگزین نے اعلان کیا۔ رپورٹ میں بیان کیا گیا تھا، انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئی بی ایم نے 2 سالوں میں مارکیٹ کا 46% حصہ حاصل کر لیا تھا، اور 1950 میں یہ حصہ 50% تک جانے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی اضافی طور پر مارکیٹ کا 25% ان مشینز پر مشتمل ہوگا جو آئی بی ایم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوں گی۔ اس نے میکنٹوش پر مزید دباؤ ڈالا، جو 3 مہینے بعد جنوری 1984 میں لانچ ہونے جا رہا تھا، کہ اس دن کو آئی بی ایم سے بچائے۔ سیلز کانفرنس میں جابز نے فیصلہ کیا کہ وہ شو ڈاؤن کو ہلکے سے کھیلے گا۔ وہ اسٹیج پر گیا اور 1958 کے بعد سے آئی بی ایم کی طرف سے کی گئی تمام غلطیوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد انتہائی بارے انداز میں یہ بیان کیا کہ کس طرح آئی بی ایم پرسنل کمپیوٹر کی مارکیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا بنگو بلیو پوری کمپیوٹر کی صنعت پر حاوی ہو جائے گا؟ پورا انفارمیشن کا دور۔ کیا جارج اورویل 1984 کے بارے میں درست تھا؟ اسی وقت چھت سے ایک اسکرین نیچے آئی اور میکنٹوش کے لیے آنے والے 7 سیکنڈ کے ٹیلی ویژن اشتہار کا پریویو پیش کیا گیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد اس اشتہار نے تاریخ رقم کرنی کی، لیکن اس وقت اس نے ایپل کی مایوس سیلز فورس کے حوصلے بلند کیے۔ جابز ہمیشہ اپنے آپ کو اندھیرے کی قوتوں کے خلاف کھڑا کر کے توانائی حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا، اور اس اشتہار سے بھی اس نے اپنے ملازمین کا حوصلہ بلند کیا۔ وہیں ایک اور رکاوٹ تھی، ہرٹزفیلڈ اور دوسرے پروگرامرز کو میکنٹوش کے لیے کوڈ مکمل کرنے تھے۔ یہ پیر 16 جنوری کو شپ ہونے والے تھے۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے انجینئروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اس آخری تاریخ کو پورا نہیں کر سکتے۔
जॉब्स मैनहट्टन के ग्रैंड हयात होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा था, इसलिए इतवार की सुबह स्टीव से कॉन्फ्रेंस कॉल तय की गई। सॉफ्टवेयर मैनेजर ने सुकून से जॉब्स को सूरत हाल की वजाहत की, जबकि हर्ट्सफील्ड और दीगर लोग अपनी सांसें थामे हुए स्पीकरफोन के गिर्द बैठे हुए थे। उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते इजाफी दरकार थे। डीलर्स को इब्तदाई तरसील में डेमो के लेबल वाले सॉफ्टवेयर का एक वर्जन दिया जा सकता है और महीने के आखिर में नया कोड खत्म होते ही इसे तब्दील किया जा सकता है। एक वक्फा था। जॉब्स को गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय इसने ठंडे लहजे में बात की। इसने उन्हें बताया कि वो वाकई बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छे कि हकीकत में वो जानता है कि वो ये काम पूरा कर सकते हैं। इसने ऐलान किया कि अब ऐसी कोई सूरत नहीं हो सकती कि हम लॉन्च की तारीख मिस करें। तुम लोग महीनों से इस चीज़ पर काम कर रहे हो, मजीद 2 हफ्तों में इतना फर्क नहीं पड़ेगा और तुम लोग ये कर लोगे। मैं पीर के 1 हफ्ते बाद ये कोड शिप करना शुरू कर दूंगा जिस पर तुम लोगों के नाम होंगे। ठीक है, हमें इसे मुकम्मल करना है, स्टीव कैप्स ने कहा। और उन्होंने इसी तरह किया। वो एक बार फिर जॉब्स की हकीकत को मस्ख करने की फील्ड ने उन्हें वो काम करने पर मजबूर कर दिया जो वो नामुमकिन समझते थे। जुमा के रोज रैंडी ओगंटन आखिरी 3 रातों में काम करने वालों के लिए चॉकलेट से थके हुए एस्प्रेसो बीन्स का एक बड़ा बैग लेकर आया। जब जॉब्स सुबह 8:30 बजे काम पर आया तो इसने हर्ट्सफील्ड को सोफे पर तकरीबन बेहोशी की हालत में पाया। उन्होंने चंद मिनटों तक एक छोटे से बाकी रहने वाले एक ग्लिच के बारे में बात की और जॉब्स ने फैसला दिया कि ये कोई मसला नहीं है। हर्ट्सफील्ड अपनी नीली वोक्सवैगन रैबिट जिसकी लाइसेंस प्लेट मेक ओस थी ड्राइव करके घर सोने चला गया। थोड़ी देर बाद एप्पल की फरीमोंट फैक्ट्री ने मैकिंटोश की स्पंक शुरू कर दी। जॉब्स ने कहा था रियल आर्टिस्ट और मैकिंटोश की टीम ने वही किया था। 1984 का इश्तिहार। 1983 के मौसम बहार में जब जॉब्स ने मैकिंटोश के लॉन्च का मंसूबा बनाया, इसने एक इश्तिहार की मांग की जो उनकी प्रोडक्ट ही की तरह इनकलाबी और हैरान कान हो। जॉब्स कोई ऐसी चीज चाहता था कि लोग चलते चलते रुक जाएं और गूंजदार तालियां बजी। इस काम की जिम्मेदारी चीट डे एडवर्टाइजिंग एजेंसी को मिली जिसने एप्पल अकाउंट को इस वक्त हासिल कर लिया था जब इसने रीजिस मैककेना के कारोबार का इश्तिहारी हिस्सा खरीदा था। जिस शख्स को इंचार्ज बनाया गया था वो घनी दाढ़ी, जंगली बाल, बेवकूफाना मुस्कुराहट और चमकती हुई आंखों वाला शख्स था जिसका नाम लिकला था, जो कि लॉस एंजल्स में वाक़ वीनस बीच सेक्शन में एजेंसी के दफ्तर का तख्लीकी डायरेक्टर था। किलो एक सेवी मिजाहिया आर्म से बैठने मगर तवज्जो मरकूज करने वाला शख्स था जिसने जॉब्स के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ा जो 3 दहाई तक चला। किलो और इसकी टीम के 2 अरकान कॉपीराइटर स्टीव हैडन और आर्ट डायरेक्टर ब्रेंट थॉमस एक टैग लाइन के साथ कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें जॉर्ज ऑरवेल के नावल 1984 के जैसा नहीं होगा। जॉब्स ने इसे पसंद किया और उनसे मैकिंटोश की लॉन्च के लिए इसे तैयार करने को कहा। इसलिए उन्होंने 7 सेकंड के इश्तिहार के लिए एक स्टोरी बोर्ड लगाया जो किसी साइंस फाई फिल्म के सीन की तरह नजर आए। इसमें एक बागी नौजवान औरत को दिखाया गया है जो ओरल सोच की पुलिस को पीछे छोड़ती है और बिग बिरादर की दिमाग पर काबू पाने वाली तकरीर दुखाने वाली स्क्रीन पर सलेज हैमर फेंकती है। इस तस्वुर ने पर्सनल कंप्यूटर इनकलाब की रूह को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बहुत से नौजवान लोग, खास तौर पर वो लोग जो काउंटर कल्चर में थे, कंप्यूटर्स को ऐसे आलात के तौर पर देखते थे जिन्हें ऑरवेली हुकूमतें और बड़ी कारपोरेशंस इनफरादियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकती थीं। लेकिन 1970 की दहाई के आखिर तक उन्हें इनफरादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मुमकिना आलात के तौर पर भी देखा जा रहा था। इस इश्तिहार में मैकिंटोश को लोगों को इनफरादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मकसद के लिए एक जंगजू के तौर पर शामिल किया गया था, यानी एक बागी और बहादुर कंपनी जो बड़ी कारपोरेशंस के दुनिया पर तसल्लुत और लोगों के दिमागों पर काबू पाने के मंसूबा की राह में हाइल थी। जॉब्स ने इसे पसंद किया। दर हकीकत इश्तिहार के तसव्वुर ने इसके जहन में ख़ास ख़यालात को जन्म दिया। इसने खुद को बागी तसव्वुर किया और इसने अपने आप को उन हैकर्स और पायरेट्स की अक़दार से जोड़ना पसंद किया जिसे इसने मैकिंटोश ग्रुप में भर्ती किया था। अगरचे इसने एप्पल कारपोरेशन शुरू करने के लिए ओरेगोन में एप्पल कम्यून छोड़ दिया था, फिर भी वो अपने आप को कारपोरेट कल्चर के बजाय काउंटर कल्चर के एक फ़र्द के तौर पर देखना चाहता था। लेकिन इसने अंदर से ये भी महसूस किया कि इसने हैकर की रूह को तेज़ी से तर्क कर दिया है। कुछ लोग इस पर बंकनी का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। जब वाज़निएक ने एप्पल एक के लिए अपने डिज़ाइन को मुफ्त में शेयर करके होमब्रेव अखलाकियात को दुरुस्त साबित किया तो ये जॉब्स ही था जिसने इसरार किया कि वो बोर्ड्स को फ़रोख्त करे।
وہ شخص بھی تھا جو ووزنیاک کی ہچکچاہٹ کے باوجود ایپل کو کارپوریشن میں تبدیل کرنا چاہتا تھا اور اسٹاک آپشنز کو ان دوستوں کے درمیان آزادانہ طور پر تقسیم نہیں کرنا چاہتا تھا جنہوں نے ان کے ساتھ گیراج میں ایپل کی شروعات کی تھی۔ اب وہ میکنٹوش لانچ کرنے والا تھا جو ایک ایسی مشین تھی جس میں ہیکرز کے کوڈ کے بہت سے الفاظوں کی خلاف ورزی تھی۔ اس کی قیمت زیادہ لگائی گئی تھی، اس میں کوئی صلاحیت نہیں تھی، یعنی شوقین لوگ اس مشین میں اپنی مرضی کے کارڈ لگا کر مشین کی استعداد کار میں مزید اضافہ نہیں کر سکتے تھے اور پلاسٹک کیس کو کھولنے کے لیے خاص ٹولز کی ضرورت تھی۔ یہ ایک بند اور کنٹرول شدہ نظام تھا جس کو کسی ہیکر کے بجائے بگ برادر نے ڈیزائن کیا تھا۔ چنانچہ 1984 کا اشتہار اپنے آپ اور دنیا کے لیے اس کی مطلوبہ خود ساختہ تصویر کی تصدیق کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ہیروئن اپنے خالص سفید ٹینک ٹاپ پر میکنٹوش کی ایک ڈرائنگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ناکام کرنے کے لیے بغاوت کرنے والی تھی۔ رڈلی اسکاٹ، جس نے بلیڈ رنر کے ڈائریکٹر کے طور پر کامیابی حاصل کی تھی، کی خدمات حاصل کر کے جابز خود کو اور ایپل کو اس وقت کے سائبر پنک اخلاق سے منسلک کر سکتا تھا۔ اشتہار کے ساتھ ایپل اپنی شناخت باغی اور ہیکرز جو مختلف طریقے سے سوچتے تھے کر سکتا تھا، اور جابز ان کے ساتھ شناخت کے اپنے حق کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ جب اسکلی نے اسٹوری بورڈز دیکھے تو ابتدائی طور پر اس کو شک ہوا، لیکن جابز نے اصرار کیا کہ انہیں کچھ انقلابی اشتہار کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اشتہار کو فلمانے کے لیے $7.5 کا بے مثال بجٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جس کا انہوں نے سپر باؤل رڈلی اسکاٹ کے دوران پریمیئر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اسے اسکرین پر بگ برادر کو سننے والے مشہور لوگوں کے درمیان درجنوں اصلی سکن ہیڈز کا استعمال کرتے ہوئے بنایا تھا۔ ہیروئن کا کردار ادا کرنے کے لیے ایک خاتون ڈسکس تھرویر کا انتخاب کیا گیا۔ دھاتی سرمئی رنگوں کے غلبہ والی صنعتی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے اسکاٹ نے بلیڈ رنر کی دستوپین چمک کو جنم دیا۔ بالکل اسی لمحے جب بڑے بگ برادر نے اعلان کیا کہ ہم غالب آئیں گے، ہیروئن کا ہتھوڑا اسکرین کو توڑ دیتا ہے اور یہ روشنی اور دھوئیں کی چمک میں بخارات بن جاتا ہے۔ جب جابز نے ہوائی میں ہونے والی میٹنگ میں ایپل سیلز فورس کے سامنے اشتہار کا پیش نظارہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس نے اسے بورڈ کے دسمبر 1993 کے اجلاس میں دکھایا۔ جب بورڈ روم میں لائٹس واپس آئیں تو سب خاموش تھے۔ میسی کیلیفورنیا کے CEO فلپ شلین کا سر میز پر تھا۔ مائک مارکولا خاموشی سے دھورتا رہا۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اشتہار کی طاقت سے مغلوب ہے۔ پھر وہ بولا، کون نئی ایجنسی تلاش کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ اسکلی نے یاد کیا، اس وقت میں سے اکثر نے سوچا کہ یہ سب سے برا کمرشل ہے جو انہوں نے کبھی دیکھا تھا۔ اسکلی کے پاؤں خود ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے چائے/دے سے کہا کہ وہ 2 کمرشل اسپاٹ جو انہوں نے خریدے تھے کو فروخت کرے، جن میں سے ایک 60 سیکنڈ اور دوسرا 30 سیکنڈ کا تھا۔ جابز اپنے آپ میں گام تھا۔ ایک شام ووزنیاک، جو پچھلے 2 سال سے ایپل میں اندر اور باہر ہوتا رہا تھا، میکنٹوش کی عمارت میں گھوم رہا تھا۔ جابز نے اسے پکڑ لیا اور کہا، یہاں آؤ اور یہ دیکھو۔ اس نے VCR نکالا اور اشتہار چلایا۔ میں حیران رہ گیا تھا، بوس نے یاد کیا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب سے ناقابل یقین چیز تھا۔ جب جابز نے کہا کہ بورڈ نے سپر باؤل کے دوران اسے نہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے تو ووزنیاک نے پوچھا کہ ٹائم سلاٹ کی قیمت کیا ہے۔ جابز اسے بتایا کہ $8 لاکھ۔ اپنی حسب معمول متاثر کن نیکی کے جذبات کے ساتھ ووزنیاک نے فوراً پیشکش کی، ٹھیک ہے، میں آدھا ادا کروں گا اگر تم آدھا ادا کرو۔ آخر میں مگر جابز کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایجنسی 32 سیکنڈ ٹائم سلاٹ کو فروخت کرنے میں کامیاب تھی، لیکن غیر فعال ڈیفائنس کے ایک عمل میں اس نے زیادہ لمبا وقت فروخت نہیں کیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم 60 سیکنڈ کی سلاٹ فروخت نہیں کر سکتے، حالانکہ حقیقت میں ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ لی کلا نے یاد کیا، اسکلی نے شاید بورڈ جابز میں سے کسی ایک کے ساتھ جھگڑے سے بچنے کے لیے مارکیٹنگ کے سربراہ بل کیمبل کو اجازت دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ معلوم کرے کہ کیا کرنا ہے۔ فٹ بال کے سابق کوچ کیمبل نے اشتہار چلانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے جانا چاہیے، انہوں نے اپنی ٹیم کو بتایا۔ 18ویں سپر باؤل کے تیسرے سہ ماہی کے اوائل میں غالب رائڈرز نے ریڈسکنز کے خلاف ٹچ ڈاؤن اسکور کیا اور فوری ریپلے کے بجائے پورے ملک میں ٹیلی ویژن کی اسکرینیں 2 مکمل سیکنڈز کے لیے سیاہ ہو گئیں۔ پھر درونی موسیقی کی طرف مارچ کرنے والے ڈرونز کی ایک خوفناک سیاہ اور سفید تصویر اسکرین پر ابھرنے لگی۔ 96 ملین سے زیادہ لوگوں نے ایک ایسا اشتہار دیکھا جو اس کے برعکس تھا جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ اس کے اختتام پر جیسے ہی ڈرون نے بگ برادر کے بخارات کو ہولناکی سے دیکھا، ایک اناؤنسر نے اطمینان سے کہا، 24 جنوری کو ایپل کمپیوٹر میکنٹوش متعارف کرائے گا، اور اب دیکھیں گے کہ 1984 کیوں 1984 جیسا نہیں ہوگا۔ وہ اشتہار سنسنی خیز تھا۔ اس شام تینوں نیٹ ورک
और 50 मकामी स्टेशनों ने इश्तिहार के बारे में खबरें नशर कीं, जिसकी यूट्यूब से पहले के दौर में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसे बिलाखिर टीवी गाइड और एडवर्टाइजिंग एज दोनों के जरिया अब तक के सबसे बड़े कमर्शियल के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। पब्लिसिटी बलास्ट। कुछ सालों के दौरान स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट लॉन्च करने का अजीम अलशान मास्टर बन गया था। मैकिंटोश के केस में हैरान कुन रुडले इसका इश्तिहार का सिर्फ एक जाज था, तरकीब का एक और हिस्सा मीडिया कवरेज था। जॉब्स ने पब्लिसिटी के ऐसे तरीके तलाश किए जो इतने ताकतवर थे जो एप्पल की प्रोडक्ट के लिए लोगों में जुनून पैदा कर देते थे। ये एक ऐसा रुझान था कि 1984 में मैकिंटोश से लेकर 2010 में आईपैड तक कोई भी बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होता तो जॉब्स इसको दोहराता था। जॉब्स ये अमल बार बार करता था और सहाफ़ी भी इसे जानते थे, लेकिन हर बार जॉब्स सबको हैरान कर देता था। कुछ चीज़ें इसने रीजस में कनवा से सीखी थीं जो सहाफ़ियों को अपना गिरवीदा करने का माहिर था, लेकिन इसमें जॉब्स की अपनी काबिलियत का भी कमाल था। वो सहाफ़ियों की मुसाबकती जबलतों और प्रोडक्ट तक इब्तिदाई रसाई देकर सहाफ़ियों की तवज्जो घेर लेता था। दिसंबर 1993 में जॉब्स अपने दो बेहतरीन इंजीनियरों एंडी हर्ट्सफील्ड और बर्ल स्मिथ को लेकर न्यूयॉर्क में न्यूज़ वीक के दफ्तर गया और इन्हें मैकिंटोश बनाने वालों के तौर पर पेश किया। मैकिंटोश का डेमो देने के बाद उन्हें कैथरीन ग्राहम से मिलने के लिए ऊपर ले जाया गया। कैथरीन नई चीज़ों में गहरी दिलचस्पी लेती थी। इसके बाद मैगजीन ने अपने टेक्नोलॉजी कालम निगार और एक फोटोग्राफर को पालो आल्टो में हर्ट्सफील्ड और स्मिथ के साथ वक्त गुजारने के लिए भेजा। नतीजा उन दोनों की तारीफों के साथ शानदार 4 सफ़हात पर मुश्तमिल प्रोफाइल था, जिसमें ऐसी तस्वीरें थीं जो उन्हें एक नए दौर के करूबी की तरह दिखाती थीं। मज़मून में स्मिथ का हवाला दिया गया कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। मैं 90 की दहाई का कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं इसे कल करना चाहता हूँ। मज़मून में इसके बास की तरफ से दिखाए जाने वाले उतार चढ़ाव और करिश्मे के इम्तिजाज को भी बयान किया गया था। जॉब्स बाज़ औकात अपने ख्यालात का दिफा करते हुए इंतहाई आवाज़ के साथ गुस्से का मुजाहरा करता है जो हमेशा शानदार नहीं होते। अफवाह यह है कि इसने अपने मुलाजमीन को इस बात पर इसरार करने पर कि एप्पल के कंप्यूटर के कीबोर्ड में कर्सर कीज होनी चाहिए, नौकरी से बरतरफ करने की धमकी दी है, जिसे जॉब्स मतरूक समझता है। जब वो अपने बेहतरीन रवैये पर होता है तो वो दिलकश और बेसब्री का एक दिलचस्प इम्तिजाज है जो होशियार, रिजर्व और जोश के इसके पसंदीदा इजहार के दरमियान घूमता है। बेहद ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के मुसन्निफ स्टीवन लेवी, जो इस वक्त रूलिंग स्टोन के लिए काम कर रहे थे, जॉब्स का इंटरव्यू करने आए, जिन पर इसने जोर दिया कि वो मैगजीन के पब्लिशर को इस बात पर राजी करे कि वो मैकिंटोश टीम को मैगजीन के सरवरक पर रखे। लेवी ने सही सोचा। कंप्यूटर के अलमबरदारों के एक ग्रुप के हक में स्टिंग को हटाने के लिए जेन वीनर के इम्कानात 1000 से में तकरीबन एक थे। जॉब्स लेवी को एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ले गए और अपना केस पेश किया। रूलिंग स्टोन इस वक्त मुश्किल में था, खराब मज़ामीन चला रहा था, नए उन्वानात और नए सामेईन की शिद्दत से तलाश कर रहा था। मेक इसकी नजात हो सकता था। लेवी ने पीछे धकेल दिया। रूलिंग स्टोन असल में अच्छा था, इसने कहा, और इसने जॉब्स से पूछा कि क्या इसने इसे हाल ही में पढ़ा है। जॉब्स ने जवाब दिया कि इसने एमटीवी के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था जो इंतहाई कचरा था। लेवी ने जवाब दिया कि वो आर्टिकल इसने लिखा था। जॉब्स अपने तज्जिया से पीछे नहीं हटा, इसके बजाय वो मैकिंटोश के बारे में फलसफियाना हो गया। इसने कहा, हमसे पहले जो तर्क हुई है हम इससे मुसलसल फ़ायदा अलिफाते रहे हैं। ये एक पुरजोश एहसास है कि हम लोगों के काम आने वाली चीज़ें बनाएं। लेवी की कहानी कोर पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन मुस्तकबिल में हर बड़ी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग जिसमें जॉब्स शामिल था, नेक्स्ट में, पिक्सार में और बरसों बाद जब वो एप्पल में वापस आया, टाइम, न्यूज़ वीक और बिजनेस वीक के सरवरक पर होती थी। जिस सुबह के वो और इसके साथियों ने मैकिंटोश के लिए सॉफ्टवेयर मुकम्मल किया, एंडी हर्ट्सफील्ड थक कर घर चला गया था और इसकी तवक्को थी कि वो कम अज कम एक दिन के लिए बिस्तर पर रहेगा। लेकिन दोपहर में सिर्फ 6 घंटे की नींद के बाद वो वापस दफ्तर चला गया। वो ये देखना चाहता था कि कोई मसला तो नहीं है। इसके ज्यादातर साथियों ने भी यही किया। वो चकरा रहे थे लेकिन पुरजोश थे। उसी वक्त जॉब्स भी आ गया। अरे खुद को अलिफातिया, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। इसने ऐलान किया, हमें तारुफ के लिए एक डेमो की ज़रूरत है। इसका मंसूबा ड्रामाई तौर पर मैकिंटोश को एक बड़े सामेईन के सामने मंजर आम पर लाना था और इन्हें चीरेट साफ़ायर मुतासिर कुन थीम पर इसकी कुछ खुसूसियात दिखाना था। रिहर्सल के लिए तैयार रहने के लिए ये ज़रूरी है, इसने मज़ीद कहा। लेकिन जब हम बात कर रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि मुतासिर कुन चीज़ बनाने से मज़ा आएगा।
लॉन्च इवेंट एप्पल के सालाना स्टॉक होल्डर्स के इजलास के लिए 24 जनवरी को तय किया गया था। 8 दिन के फासले पर दी अंजा कम्युनिटी कॉलेज के फ्लिंट ऑडिटोरियम में टेलीविजन इश्तेहार और पेश नज़ारा कहानियों का जुनून वो पहले दो अज्जा थे जो स्टीव जॉब्स की पले बिक बनेगे ताका एक नई प्रोडक्ट का तारुफ आलमी तारीख में एक अहद का लम्हा हो। तीसरा जुज़्व सहाफ़ियों के साथ गुल मिल जाने वाले वफादारों के शायकीन के सामने धूमधाम और परवान चढ़ने के दरमियान खुद प्रोडक्ट की अवामी निकाब कुशाई थी। हर्ट्सफील्ड ने 2 दिन में म्यूजिक प्लेयर लिखने के काबिल जिक्र कारनामे को ख़त्म किया ताकि कंप्यूटर चीरेट्स ऑफ फायर थीम को चला सके। लेकिन जब जॉब्स ने इसे सुना तो इसने इसे घटिया समझा, इसलिए उन्होंने इसके बजाय रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके साथ ही जॉब्स एक स्पीच जनरेटर से बहुत खुश हुआ जिसने मतन को दिलकश इलेक्ट्रॉनिक लहजे के साथ बोले जाने वाले अल्फाज में बदल दिया और इसने इसे डेमो का हिस्सा बनाने का फैसला किया। मैं चाहता हूं कि मैकिंटोश अपना तारुफ करवाने वाला पहला कंप्यूटर हो, इसने इसरार किया। लॉन्च से एक रात पहले रिहर्सल में कुछ भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। जॉब्स को मैकिंटोश स्क्रीन पर हरकत पजीरी के स्क्रॉल करने के तरीके से नफरत थी और वो रदो बदल का आर्डर देता रहा। वो स्टेज की रोशनी से भी मुतमईन नहीं था और इसने स्कुल्ली को हिदायत की कि वो अपनी राय देने के लिए सीट से दूसरी सीट पर जाएं क्योंकि मुख्तलिफ एडजस्टमेंट की गई थीं। स्कुल्ली ने स्टेज लाइटिंग की मुख्तलिफ हालतों के बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा था और इस किस्म के आर्जी जवाबात दिए हैं जो एक मरीज आंखों के डॉक्टर से पूछे जाने पर दे सकता है कि किस लेंस ने हुरूफ को वाजे किया है। रिहर्सल और तब्दीलियां रात तक 5 घंटे जारी रहे। वो लोगों को दीवाना बना रहा था। प्रेजेंटेशन में हर खराबी के लिए स्टेज हैंड्स पर सीखपा हो रहा था। सकली ने याद किया, मैंने सोचा कि अगली सुबह शो के लिए हम इसे करवाने का कोई तरीका नहीं है। सबसे ज्यादा जॉब्स अपनी पेशकश के बारे में परेशान था। स्कुल्ली ने खुद को एक अच्छा लिखारी तस्वुर किया, इसलिए इसने जॉब्स के स्क्रिप्ट में तब्दीलियों का मशवरा दिया। जॉब्स ने कदरे नाराज होने को याद किया, लेकिन उनका रिश्ता अभी इस मरहले में था जब वो स्कुल्ली की चापलूसी कर रहा था। मैं तमेयरी बारे में बिल्कुल वोस और मार्कोला की तरह सोचता हूँ, इसने स्कुल्ली से कहा। तुम कंपनी के बानियों में से एक की तरह हो। उन्होंने कंपनी की बुनियाद रखी, लेकिन तुम और मैं मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं। अगली सुबह 2600 नशिस्तों वाला ऑडिटोरियम लोगों से भरा हुआ था। जॉब्स डबल बर्स्टेड ब्लू ब्लेजर में पहुंचा, एक नशास्तादार सफेद कमीज और हल्की सब्ज बोट टाई। ये है मेरी पूरी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा, इसने स्कुल्ली को बताया जब वो प्रोग्राम के लिए स्टेज के पीछे इंतजार कर रहे थे। मैं वाकई घबराया हुआ हूँ। शायद तुम वो वाहिद शख्स हो जो जानते हो कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस कर रहा हूँ। स्कुल्ली ने इसका हाथ पकड़ा, इसे एक लम्हे के लिए थामा और सरगोशी की गुड लुक। कंपनी के चेयरमैन के तौर पर जॉब्स हिस्स याफ्तगान की मीटिंग शुरू करने के लिए पहले स्टेज पर गया। मैं मीटिंग का आगाज करना चाहता हूँ, इसने कहा, एक 20 साल पुरानी नज्म के साथ। डिलन, वो बाब डिलन की है, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। फिर द टाइम्स दे आर ए चेंजन का दूसरा मिसरा पढ़ने के लिए नीचे देखा। इसकी आवाज बुलंद थी जब इसने अगली 10 लाइनें पढ़ी, जिसका इख्तिताम हारने वालों के लिए अब स्लैश जीतने के लिए बाद में होगा स्लैश वक्त के लिए वो बदल रहे हैं। ये गाना वो तराना था जिसने करोड़पति बोर्ड के चेयरमैन को इसके काउंटर कल्चर के सेल्फ इमेज के साथ राबते में बरकरार रखा। वो अपने पसंदीदा वर्जन की बूटलीग कापी थी जो कि लिंकन सेंटर के फुलहारमोनिक हॉल में हालवेन 1966 में जान बीस के साथ लाइव कंसर्ट की थी। स्कुल्ली कंपनी की सालाना आमदनी की तफसीलात देने के लिए स्टेज पर आया और सामेईन बेचैन होना शुरू हो गए जब इसकी तफसील कुछ लंबी होने लगी। आखिर में इसने एक जाती नोट के साथ ख़त्म किया। इसने कहा कि एप्पल में गुज़श्ता 9 महीनों में मेरे साथ जो सबसे अहम चीज़ हुई है वो स्टीव जॉब्स के साथ दोस्ती बढ़ाने का मौका है। मेरे लिए हमने जो ताल्लुक पैदा किया है इसका मतलब बहुत खौफनाक है। जब जॉब्स दोबारा स्टेज पर नमूदार हुआ तो रोशनियां मद्दम हो गई और इसने हवाई सील्स कॉन्फ्रेंस में जो जंग की थी इसके डरामाई अंदाज में आगाज किया। ये 1952 है, इसने शुरू किया। IBM ने एक नौजवान नई कंपनी को खरीदने का मौका ज़ाय कर दिया जिसने ज़ीराग्राफी नामी एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है। 2 साल बाद ज़ीरोक्स पैदा हुआ और IBM तब से खुद को लात मार रहा है। मजमा हंसपुला हर्ट्सफील्ड ने हवाई और दूसरी जगहों पर तकरीर के वर्जन सुने थे, लेकिन वो इस बात से मुतासिर हुआ कि इस बार ये किस तरह ज्यादा जज्बे के साथ चल रही है। IBM की दीगर गलतियों को दोबारा गिनने के बाद जॉब्स ने इसी रफ्तार और जज्बात को उठाया जैसा कि वो हाल की तरफ बढ़ा। ये अब 1984 है। ऐसा लगता है कि IBM ये सब चाहता है।
ایپل کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ آئی بی ایم کا مقابلہ کرنے کی واحد امید ہے۔ ڈیلرز ابتدائی طور پر کھلے بازوؤں کے ساتھ آئی بی ایم کا خیر مقدم کرنے کے بعد اب آئی بی ایم کے زیر اثر اور مستقبل کے کنٹرول ہونے کے پیش نظر ایپل کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ایپل ہی وہ طاقت ہے جو ان کی مستقبل کی آزادی کو یقینی بنا سکتی ہے۔ آئی بی ایم سب کچھ چاہتا ہے اور ایپل کو اپنی آخری رکاوٹ سمجھتے ہوئے نشانہ بنا رہا ہے۔ کیا پوری کمپیوٹر انڈسٹری پر بگ بلیو کا غلبہ ہوگا؟ کیا پوری انفارمیشن ایج؟ کیا جارج آرویل ٹھیک تھا؟ جیسے ہی وہ کلائمیکس پر پہنچا سامعین بلبلاتے ہوئے تالیاں بجانے سے لے کر خوشامد اور نعرے بازی کی طرف بڑھ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اورویل کے سوال کا جواب دیتے آڈیٹوریم سیاہ ہو گیا اور اسکرین پر 1984 کا کمرشل نمودار ہوا۔ جب یہ ختم ہوا تو تمام سامعین خوشی سے اپنے پیروں پر کھڑے تھے۔ ڈرامائی انداز کے ساتھ جابز تاریک اسٹیج سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی میز پر گیا جس پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو ذاتی طور پر میکنٹوش دکھانا چاہوں گا، اس نے کہا۔ اس نے کمپیوٹر کی بورڈ اور ماؤس کو نکالا، انہیں بڑی تدبیر سے جوڑ دیا، پھر اپنی قمیض کی جیب سے 3.5 انچ کی نئی فلاپیوں میں سے ایک نکالی۔ چیریٹس آف فائر کا کھیم چلنے لگا۔ جابز نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روک لی کیونکہ ڈیمو نے رات سے پہلے اچھی طرح کام نہیں کیا تھا، لیکن اس بار یہ بے عیب چلا۔ لفظ میکنٹاش اسکرین پر افقی طور پر اسکرول ہوا، پھر اس کے نیچے الفاظ انسینلی گریٹ اسکرپٹ میں نمودار ہوئے جیسے ہاتھ سے لکھا جا رہا ہو۔ سامعین جو اتنے خوبصورت گرافک ڈسپلے کے عادی نہ تھے، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ چند سانسیں سنائی دے اور پھر تیزی سے اسکرین شاٹس کا ایک سلسلہ آیا۔ بل اتکنسن کا کوئک ڈرا گرافکس پیکنگ، جس کے بعد مختلف فونٹس، دستاویزات، چارٹس، ڈرائنگ، ایک شطرنج کا کھیل، ایک اسپریڈ شیٹ اور اسٹیو جابز کی ایک سوچتے ہوئے شبیہ تھی۔ میکنٹوش پر مشتمل ہے۔ جب یہ ختم ہوا، جابز نے مسکرا کر ایک دعوت پیش کی۔ اس نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں میکنٹوش کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن آج پہلی بار میں میکنٹوش کو اپنے لیے بولنے دینا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ٹہلتا ہوا واپس کمپیوٹر پر آیا، ماؤس کا بٹن دبایا اور ایک وابراتو لیکن پیاری الیکٹرانک گہری آواز میں میکنٹوش اپنا تعارف کرانے والا پہلا کمپیوٹر بن گیا۔ ہیلو، میں میکنٹوش ہوں۔ اس تھیلے سے باہر نکلنا یقیناً بہت اچھا ہے، اس نے شروع کیا۔ صرف ایک چیز یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے کرنا ہے، انتہائی خوشی اور چیخوں کا انتظار کرنا جو اس وقت پھوٹ پڑی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے ٹہلنے کے بجائے وہ آگے بڑھ گیا۔ غیرعادی جیسا کہ میں عوامی بولنے کا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں نے سوچا تھا کہ میں پہلی بار آئی بی ایم مین فریم سے ملا ہوں۔ کبھی بھی ایسے کمپیوٹر پر بھروسہ نہ کرے جسے آپ الفاٹے نہیں سکتے۔ ایک بار پھر گرج نے اپنی آخری لکیریں تقریباً غرق کر دے۔ ظاہر ہے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن ابھی میں بیٹھ کر سننا چاہوں گا۔ اس لیے یہ کافی فخر کے ساتھ ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا تعارف کر رہا ہوں جو میرے لیے ایک باپ کی طرح، اسٹیو جابز۔ پان منیم پھوٹ پڑا، ہجوم میں سے لوگ اوپر نیچے کود رہے تھے اور اپنی مٹھیاں جوش میں لے رہے تھے۔ جابس نے گھیرے سے سر ہلایا، اس کے چہرے پر ایک تنگ لبوں والی لیکن وسیع مسکراہٹ تھی، پھر نیچے دیکھا اور بولنا شروع کر دیا۔ دم گھٹنا نعرہ بازی 5 منٹ تک جاری رہی۔ اس دوپہر کو میکنٹوش ٹیم کے بینڈلی ٹیم میں واپس آنے کے بعد ایک ٹرک پارکنگ میں گھس گیا اور جابس نے ان سب کو اس کے پاس جمع کیا۔ اندر 100 نئے میکنٹوش کمپیوٹرز، ہر ایک کو ایک تختی کے ساتھ ذاتی نوعیت کا بنایا گیا تھا۔ ہرٹسفیلڈ نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیو نے انہیں ہر ٹیم کے ممبر کے سامنے ایک وقت میں ایک ہینڈ شیک اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیش کیا، جیسا کہ ہم میں سے باقی لوگ ارد گرد کھڑے سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ یہ ایک تکلیف دہ سواری تھی اور جابز کے ناگوار اور کھردرے انتظامی انداز سے بہت سے لوگ زخمی ہو چکے تھے، لیکن نہ تو راسکن، نہ ووزنیاک، نہ سکلی اور نہ ہی کمپنی میں کوئی اور میکنٹوش کی تخلیق کو روک سکتا تھا، اور نہ ہی یہ فوکس گروپس اور کمیٹیوں سے ابھر سکتا تھا۔ جس دن اس نے میکنٹوش کا تعارف کروایا، پاپولر سائنس کے ایک رپورٹر نے جابز سے پوچھا کہ اس نے کس قسم کی مارکیٹ ریسرچ کی تھی۔ جابز نے طنز کرتے ہوئے جواب دیا، کیا الیگزینڈر گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کرنے سے پہلے کوئی مارکیٹ ریسرچ کی تھی؟ تو ناظرین، آپ نے اسٹیو جابز کی خود نوشت کے 15ویں چیپٹر کے خلاصے پر مشتمل یہ ویڈیو دیکھی۔ تو یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اس کے بارے میں ہمیں مطلع کیجیے گا تاکہ ہم آئندہ اپنی ویڈیو کو کیسے بہتر بنائیں۔ تو آئندہ پھر اگلی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔